क्वेश्चन नंबर 10 आपेलू है समीकरणनी मददथी नीचेना कोयडानो उकेलो। पहलू है राधानी मातानी उमर राधानी उमरना 3 गणाथी 2 वर्ष वधारे छे। जो राधानी मातानी उमर 32 वर्ष होय तो राधानी उमर शोधवा माटेनुं समीकरण बनावो। तो अहींया ध्यान राखवानुं छे एक्स कोने धारवानुं छे, कोनी साथे तुलना करेली छे। तो आपणे लखीए अहींया राधानी उमरना, तो राधाना पाछळ उमरना एवी रीते कर्युं छे, एना पाछळ गणा लख्युं छे, 3 गणा बमणा आवी रीते लखेलुं होय तो एने एक्स धारवानुं छे। तो धारो के राधानी उमर बराबर एक्स वर्ष। ओके, पछी राधानी मातानी उमर, तो राधानी मातानी उमर केटली छे? तो राधानी मातानी उमर में जोईए तो राधाना उमरना 3 गणा। तो राधानी उमर केटली छे? एक्स छे, बराबर एक्स छे। तो राधानी उमरना 3 गणा एटले आना जे उमर छे एनामां 3 गणा एटले 3x थई जाय। ने 2 वर्ष वधारे होय तो शुं करवानुं छे? प्लस करवानुं होय छे। तो 3x + 2 थाय छे, बराबर। तो आपणे लखीए राधानी मातानी उमर 32 छे, लखवानुं छे राधानी मातानी उमर केटली छे? 32 वर्ष छे। ओके, एटला माटे आ समीकरण बने छे आपणी पासे। आ 32 है, अहींया पण आ समीकरण आपेलुं छे राधानी उमर, बंने राधानी मातानी उमर छे एटला माटे 3x + 2 बराबर 32 लखी काढो। आ आपणुं समीकरण बनी गयुं छे। पछी अहींया जोईए आपणी पासे छे अहींया बीजो, मनीषनुं वजन भावेशना वजनना बमणाथी 3 किलोग्राम ओछुं छे। जो बंनेनुं कुल वजन 78 किलोग्राम होय तो भावेशनुं वजन शोधवा माटेनुं समीकरण बनावो। तो सौथी पहला आपणे शुं करवानुं छे? धारो के कोने एक्स धारवानुं छे ए जोवानुं छे। तो भावेशना वजनना पछी बमणा लखेलुं छे एटला माटे भावेशने वजनना आपणे शुं करवानुं छे? एक्स धारवानुं छे। धारो के भावेशनुं वजन बराबर केटला छे? एक्स। ओके, पछी आगळ बोले छे मनीषना वजनो, बराबर। तो लखीए मनीषनुं वजन। तो मनीषनुं वजन में जोईए शुं कर्युं छे? भावेशना वजन में बमणा एटले भावेशनुं वजन केटલું आप्युं छे? एक्स। एमांनुं बमणा करवानुं छे एटले 2x थई जाय, अने 3 किलोग्राम ओछुं छे एटले माइनस थई जाय छे। पर बंनेना कुल वजन 78 छे, तो ए आपणे लखीए अहींया बंनेनुं कुल वजन केटલું छे? 78 छे किलोग्राम। ओके, तो एटले के आपणे समजवानुं छे आ पण मनीषनुं वजन छे, आ भावेशनुं, बंनेनुं शुं करवानुं छे? सरवाळो 78 आवे छे एटले x + 2x - 3 बराबर 78 थाय छे। बंनेनुं शुं करवानुं छे? सरवाळो करवानुं छे। एटला माटे आपणे लखीए आ अने आ उमेरीए तो केटला थाय छे? 3x - 3 बराबर 78 थाय छे। तमारे अहींया सुधी लखवानुं छे, केम के पाछळ जे आंसर आपेलुं छे आ आंसर आपेलुं छे, आ नथी आप्युं, बराबर। अहींया सरवाळो थई गयुं छे, सरवाळो करी शकाय छे, पण आपणे अहींया सुधी लखवानुं छे। तो आपणे आगळ जोईए। तो अहींया जोईए आपणी पासे तीजो छे, सीता करता गीतानी उमर 3 वर्ष वधारे छे अने गीता करता रीटानी उमर 5 वर्ष वधारे छे। जो सीता, गीता अने रीटानी उमरनो सरवाळो 50 वर्ष होय तो दरेकनी उमर शोधो। अहींया सौथी पहला सीता करता गीतानी उमर 3 वर्ष वधारे छे, तो सीता करता बोल्युं छे एटले सौथी पहला सीतानी तुलना करी छे, सीतानी तुलना गीता साथे। तो जे गीतानी उमर सीता साथे करेली छे एना पीछे करता लखेलुं छे एटला माटे आ सीताने एक्स धारवुं पड़शे। अहींया लखीए धारो के
સીતા બરાબર સીતાની ઉંમર બરાબર x વર્ષ હોય છે એ ઉંમર બરાબર। પછી બોલે છે ગીતાની ઉંમર બરાબર તો કેટલા વર્ષ છે? સીતા કરતાં ગીતાની ઉંમર 3 વર્ષ વધારે છે એટલે x + 3 બરાબર। એમાંથી 3 સરવાળો કરવાનું છે। તો પછી આપણે લખીએ રીટાની ઉંમર બરાબર કેટલા થાય છે? તો રીટાની ઉંમરમાં શું કીધું છે? ગીતા કરતાં રીટાની ઉંમર 5 વર્ષ વધારે છે। તો ગીતાની ઉંમર આ છે તો એને પહેલાં લખીએ એના ઉંમરમાં પણ 5 વર્ષ વધારે છે। તો એનું સોલ્યુશન કરીએ x + 3 આ બંનેનો સરવાળો થાય છે એટલે x બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 8। 3 અને 5 કેટલા આવ્યા છે? 8 આવ્યા છે। તો હવે એનું ઉકેલ શોધીએ બરાબર। આપણે લખીએ અહીંયા 50 વર્ષ આપેલું છે ને બધાના સરવાળો। તો હવે બધાના સરવાળો કરીએ તો x પ્લસ આ ગીતાની ઉંમર છે x + 3 આ સીતાની છે અને પછી આ જે છે રીટાની છે x + 8 ત્રણોના ઉંમરના સરવાળો કરીએ તો કેટલા આવે છે? 50 વર્ષ આવે છે। x અને x કેટલા થાય છે? 3x થાય છે। 8 અને 3 11 થાય છે। 11 બરાબર 50 આપેલું છે। ઓકે એના પછી શું કરવાનું છે? 3x બરાબર 50 આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય છે। શું થઈ જાય? માઇનસનું। પછી 3x બરાબર આમાંથી આ બાદ કરીએ તો કેટલા થાય છે? 39 થાય છે। કેટલા આવે છે? 39 આવે છે। એટલે x બરાબર આપણે શોધીએ 39 આ એના ભાગાકારમાં આવી જશે કેમ કે અહીંયા ગુણાકારમાં છે બરાબર। પછી x બરાબર 3 × 3 અને 3 × 9 એટલે x બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 13 આવ્યું છે। પછી આપણે લખીએ સીતાની ઉંમર કેટલી આપેલી છે? અહીંયા x ધાર્યું છે એટલે બરાબર x બરાબર કેટલા થાય છે? અહીંયા 13 આવ્યા છે। તો આપણે લખીએ 13 વર્ષ। ઓકે પછી ગીતાની ઉંમર બરાબર કેટલા છે? અહીંયા x છે એટલે કે અહીંયા કેટલા આપેલું? x + 3 આપેલું છે। xની જગ્યાએ 13 + 3 બરાબર 16 વર્ષ થાય છે। પછી છે આપણી પાસે રીટાની ઉંમર કેટલા છે? અહીંયા રીટાની ઉંમર x પ્લસ કેટલા આપેલું છે? 8 x + 8 આપેલું છે। xની જગ્યાએ 13 + 8 બરાબર કેટલા આવે છે? 21 આવે છે। કેટલા આવ્યા છે? 21 આવ્યા છે। ચોથામાં જોઈએ અહીંયા ચોથામાં આપેલું છે બીનાના વજન કરતાં ભાવનાનું વજન 6 કિલોગ્રામ વધારે છે જ્યારે સ્નેહાનું વજન બીના વજનના બમણા કરતાં 8 કિલોગ્રામ ઓછું છે। જો ત્રણેયનું કુલ વજન 98 કિલોગ્રામ હોય તો દરેકનું વજન શોધો। અહીંયા લખ્યું છે બીનાના વજન કરતાં સૌથી પહેલાં આ લખ્યું છે એના પીછે કરતાં લખેલું છે એટલે બીનાને હવે શું કરવાનું છે? x ધારવાનું છે। ધારો કે બીનાનું વજન જોઈએ કેટલા છે? અહીંયા x કિલોગ્રામ છે। ઓકે કેટલા કિલોગ્રામ છે? x। ભાવનાનું વજન બરાબર આ ભાવનાનું વજન છે એના શું કર્યું છે? આ બીનાના વજન કરતાં તો બીનાનું વજન x છે એના કરતાં 6 વધારે છે એટલે x + 6 લખવાનું છે। સમજી ગયા? તો થઈ ગયું બરાબર। હવે છે જ્યારે સ્નેહાનું વજન બીનાના વજનના કરતાં બમણા 6 કિલોગ્રામ વધારે છે તો આપણે લખીએ અહીંયા સ્નેહાનું વજન જોઈએ કેટલા છે? તો 2x છે। ઓકે કેમ કે બીનાના વજન કરતાં બમણા છે તો આ બીનાનું વજન છે એમાં 2નું ગુણાકાર કરવાનું હોય છે બરાબર। બીનાનું વજન છે ને
બીનાનું વજન એટલે આ બીનાનું વજન છે. બીનાના વજનમાં 2નું ગુણાકાર કરવાનું છે કેમ કે બમણા કીધું છે અને 8 કિલોગ્રામ ઓછું છે એટલે -8 કરવાનું રહેશે. હવે ત્રણોનો સરવાળો કીધું છે કેટલા છે 98. તો આપણે ત્રણોનો સરવાળો કરીએ. આ છે બીનાનું x, પછી ભાવનાનું x + 6, પછી આ સ્નેહાનું 2x - 8 આપેલું છે બરાબર કેટલા 98 છે. ઓકે 98. પછી અહીંયા જોઈએ x અને 2x, 1 અને x 1x અને 1x 2x અને 2x અને 2x કેટલા થાય છે 4x થાય છે. અહીંયા શું થાય છે અહીંયા આ જુદા જુદા નિશાન છે તો બાદ કરવું પડશે. 8માંથી 6 બાદ કરીએ તો 2 આવે છે. અહીંયા કેટલા આવે છે 2. મોટી સંખ્યાનું નિશાન માઇનસ છે એટલા માટે અહીંયા -2 આપશે. કેટલા આવશે -2 બરાબર 98. પછી અહીંયા છે 4x બરાબર 98 છે. અહીંયા આ બાજુ આપશે એટલે પ્લસનું થઈ જાય તો 4x બરાબર 98 + 2 કેટલા થાય છે 100 થાય છે. પછી આગળ જોઈએ, આગળ કરવાનું છે એટલે x બરાબર શોધવાનું છે. x બરાબર કેટલા છે 100. આ છે એના ગુણાકારમાં છે xના તો આ બાજુ આપશે એટલે ભાગાકારમાં આવી જશે. તો xથી ભાગાકાર કરીએ 4 દુ 8 અને 4 પંજા 20 એટલે 25 આવે છે. xની કિંમત શોધી લીધી છે તો આપણે લખીએ બીનાનું વજન બરાબર કેટલા છે x. x બરાબર કેટલા આવે છે અહીંયા 25 આવ્યા છે 25 કિલોગ્રામ. ઓકે. હવે છે કયા છે ભાવના. તો ભાવનાનું વજન બરાબર કેટલા છે અહીંયા x + 6 છે. x + 6 xની જગ્યા કેટલા મૂકવાનું છે 25 અને +6 કરવાનું છે 100 કેટલા થઈ શકે છે 31 કિલોગ્રામ થાય છે. પછી એના પછી શું છે ભાવનાનું થઈ ગયું. હવે શું છે સ્નેહાનું. સ્નેહાનું વજન કેટલા આપ્યું છે 2x - 8. 2ની જગ્યાએ 2, xની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે અહીંયા 25 મૂકવાનું છે. ઓકે. અને પ્લસ માઇનસનું 8 છે. 25 દુ 50 થાય છે -8 કેટલા થયા અહીંયા 42 કિલોગ્રામ થાય છે. 42 કિલોગ્રામ. ઓકે. હવે છે આપણી પાસે અહીંયા પાંચમું. જ્યોતિની હાલની ઉંમર અને 4 વર્ષ પછીની ઉંમરનો સરવાળો 48 વર્ષ છે. તો જ્યોતિની હાલની ઉંમર શોધો. તો અહીંયા શું આપેલું છે જ્યોતિની ઉંમર, હાલની ઉંમર અને પછી 4 વર્ષ પછીની ઉંમર. તો આપણે અહીંયા લખીએ ધારો કે જ્યોતિની હાલની ઉંમર કેટલી છે બરાબર x વર્ષ છે. બરાબર. પછી 4 વર્ષ પછી જ્યોતિની ઉંમર તો અહીંયા છે x છે. જ્યોતિની ઉંમર કેટલી થાય છે તો જ્યોતિની ઉંમર થાય છે આપણી પાસે અહીંયા x થાય છે. કેટલા થાય છે x છે. એમાં 4 વર્ષ પછી કીધું છે તો 4 વર્ષ પછી કીધું હોય એટલે +4 કરવાનું અને 4 વર્ષ પહેલાં કીધું હોય તો xને માઇનસ કરવું પડશે, 4 માઇનસ કરવું પડશે. ઓકે. જેટલા વર્ષ પછી કીધું છે એટલે આપણી ઉંમરમાં તમે જો વિચારો અત્યારે તમારી ઉંમર જો 12 વર્ષની હોય તો 4 વર્ષ પછી કેટલા થઈ જાય 16 થઈ જાય ને. તો સારી કરવાનું છે એટલે સરવાળો કરવાનું છે. બરાબર. હવે છે બંનેની ઉંમર આ હાલની અને 4 વર્ષ પછીની ઉંમરનો સરવાળો કેટલા થાય છે 48 થાય છે. માટે x આ હાલની ઉંમર અને 4 વર્ષની ઉંમરનું બંનેનું સરવાળો કરીએ તો 48 આપે છે. x અને x કેટલા થાય છે 2x + 48 2x થયા +4 બરાબર 48 આપ્યું છે. 2x બરાબર 48 છે. આ પ્લસમાં છે આ બાજુ તો જમણી બાજુ જશે તો માઇનસમાં થઈ જાય. 2x બરાબર કેટલા થાય છે 48માંથી 4 બાદ કરીએ તો 44 આવે છે. અહીંયા આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે. ઓકે. પછી જોઈએ અહીંયા x બરાબર કેટલા છે 44 છે.
આ ગુણાકારમાં છે એક્સના, તો આ બાજુ આવશે એટલે ભાગાકારમાં આવી જશે. 2 દુ 4 અને 2 દુ 4 આવી રીતે એનું એક્સ બરાબર કેટલા આવ્યું છે? 22 વર્ષ આવ્યું છે. તો જ્યોતિની હાલની ઉંમર, જ્યોતિની હાલની ઉંમર કેટલી છે? 22 વર્ષ છે. કેટલી છે? 22 વર્ષ છે. છઠ્ઠામાં જોઈએ, અહીંયા આપેલું છે એક ટેબલ, એક ખુરશીની કુલ કિંમત 600 છે. જો ખુરશીની કિંમત કરતાં ટેબલની કિંમત બમણી હોય તો દરેકની કિંમત શોધો. અહીંયા જોઈએ ખુરશીની કિંમત પછી કરતાં લખેલું છે, તો જેના પેજ પાછળ કરતાં લખેલું હોય એટલે એને આપણે એક્સ ધારવાનું છે. તો આપણે લખીએ ધારો કે ખુરશીની કિંમત બરાબર કેટલા છે? એક્સ છે. બરાબર, કિંમત કેટલી છે? એક્સ રૂપિયા છે. આપણે લખવાનું તો એક્સ રૂપિયા આવી રીતે. પછી ટેબલની કિંમત બરાબર કેટલા છે? ટેબલની કિંમત છે, અહીંયા બોલે છે ટેબલની કિંમત બમણી છે. બરાબર, બમણી છે તો એટલે કે 2x થાય છે. 2x રૂપિયા થાય છે. ઓકે, આ પછી બોલે છે અહીંયા બંનેની ટેબલ અને ખુરશી બંનેની કિંમતનો સરવાળો કેટલા છે? 600 છે. તો આપણે લખીએ બંનેનું ઉમેરીએ તો x અને પછી 2x કેટલા થાય છે? 600 થાય છે. અહીંયા x અને x કેટલા થાય છે? 3x થાય છે બરાબર 600. ઓકે, પછી x બરાબર 600, આ એના ભાગાકારમાં છે, અહીંયા આવી જશે ગુણાકારમાં. તો x બરાબર કેટલા આવે છે? 2 3 દુ 6 અને 0 ના 0, x બરાબર 200 આવ્યા છે. સોરી. હવે ખુરશીની કિંમતમાં આપણે અહીંયા જોઈએ ખુરશીની કિંમતને શું ધાર્યું છે? x ધાર્યું છે. એક્સની જગ્યાએ કેટલા આવશે? 200 આવી જશે. પછી છે ટેબલની કિંમત બરાબર કેટલા થાય છે? અહીંયા ટેબલની કેટલી છે અહીંયા? તો અહીંયા આપેલું છે 2x છે, તો 2x એટલે 2ની જગ્યાએ 2 અને xની જગ્યાએ કેટલા સુધી છે? 200. તો xની જગ્યાએ 200. 2 દુ 4 થાય છે, 2 0 ના 2 0 મૂકો, આ આપણું 400 આવી ગઈ છે. તો આ ટેબલની કિંમત આપણે શોધી લીધું છે. હવે આપણે કરવાનું છે 7મું ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 7 આપેલું છે અહીંયા પિતાની ઉંમર પુત્રીની ઉંમરના 5 ગણા કરતાં 2 વર્ષ વધારે છે. જો બંનેની ઉંમરનો સરવાળો 38 વર્ષ હોય તો બંનેનું હાલની ઉંમર શોધો. અહીંયા આપેલું છે પિતાની ઉંમર પુત્રીની ઉંમરના 5 ગણા કરતાં 2 વર્ષ વધારે છે. તો અહીંયા નાની જગ્યાએ એના પાછળ લખેલું છે બરાબર કરતાં, એટલા માટે આપણે લખીએ એને એક્સ ધારવાનું છે. તો લખીએ ધારો કે બરાબર પુત્રનું ઉંમર, અહીંયા પુત્ર આપેલું છે, પુત્રની ઉંમર કેટલા છે? અહીંયા છે એક્સ છે, એક્સ વર્ષમાં છે. અને પછી પિતાની ઉંમર કેટલી છે? તો આ પુત્રીની ઉંમરના 5 ગણા થાય એટલે 5x આવી જશે. ઓકે, કેટલા આવે છે? 5x. પછી 2 વર્ષ વધારે છે એટલે +2 થાય છે. તો હવે શું કરવાનું છે? અહીંયા બંનેની ઉંમરનો સરવાળો અને બંનેનું ઉમેરવાનું છે એટલે પિતાની ઉંમર થઈ ગયા, બંનેનું ઉમેરીએ તો x + 5x + 2 બંનેનું ઉંમરનો સરવાળો કરી કેટલા થાય છે? અહીંયા 38 થાય છે. 5 અને 1x કેટલા થાય છે? 6x થાય છે +2 બરાબર 38. એના પછી શું કરવાનું છે? 6x બરાબર 38, આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય છે. પછી x બરાબર અહીંયા કેટલા થાય છે? 36. અહીંયા ગુણાકારમાં છે 6 એટલે અહીંયા આવશે ભાગાકારમાં. તો આપણે અહીંયા ભાગાકાર કરીએ તો x બરાબર કેટલા આવે છે? 6 × 36 આવે છે એટલે x બરાબર કેટલા આવે છે? 6 આવી ગયું છે. કેટલા આવ્યું છે? 6. હવે છે પુત્રની ઉંમર કેટલી છે? x છે એટલે x ધારવાનું છે. x બરાબર કેટલા આપેલું છે? આવ્યું છે 6. તો
તો 6 વર્ષ થાય છે। પછી આપણે પિતાની ઉંમર શોધવાની છે। તો પિતાની ઉંમર બરાબર 5x + 2 આપેલું છે। 5ની જગ્યાએ 5 અને xની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે? xની જગ્યાએ આપણે કેટલા મૂકવાનું છે? 6 + 2, 6 દુ 12 થાય છે, 6 પંચા 30 થાય છે, કેટલા થાય છે? 30, ઓકે, +2, 30 અને 2 કેટલા થાય છે? 32 થાય છે। પછી અહીંયા જોઈએ, નેહાનું વજન મેઘા વજન બમણાથી 3 કિલોગ્રામ ઓછું છે। જો બંનેનું કુલ કિલોગ્રામ 45 કિલોગ્રામ હોય તો દરેકનું વજન શોધો। અહીંયા છે નેહાનું વજન જે છે મેઘાના વજનના બમણા, તો બમણા અહીંયા લખ્યું છે એટલા માટે મેઘાને શું કરવાનું છે? x ધારવાનું છે। તો લખીએ, ધારો કે મેઘાનું વજન કેટલું છે? તો મેઘાનું વજન આપણે x ધારવાનું છે, ઓકે। પછી નેહાનું વજન કેટલું છે અહીંયા? તો અહીંયા બોલે છે મેઘાના વજનથી બમણાથી 3 કિલોગ્રામ ઓછું છે। તો જે છે મેઘા છે એના શું કરવાનું છે? એમના 2થી બમણા કરવાથી તો એટલે 2x થાય છે, ઓકે। એના પછી શું બોલે છે? 3 ઓછું છે એટલે -3 આવે છે। તો આને કેવી રીતે લખી શકાય છે? અહીંયા x + x 2x -3 બરાબર। અહીંયા છે કેટલા આવીશું? 45 આપેલું છે, બરાબર, કુલ વજન કિલોગ્રામમાં। તો અહીંયા છે 2x અને 1x 3x થયા, બરાબર 45 છે। આ 3 છે ને આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસનું થઈ જાય, ઓકે। 3x બરાબર 45 અને 3 ઉમેરીએ 48 થાય છે, એટલે x બરાબર 48। આ જે છે અહીંયા ભાગાકારમાં આવી જશે, એટલે x બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 3 × 3, 3 × 6 = 18, એટલે x બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 16 આવ્યા છે। તો આપણે લખીએ મેઘાનું વજન કેટલા થાય છે? x થાય છે, તો x બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 16, ઓકે। પછી નેહાનું વજન કેટલા છે અહીંયા? નેહાનું વજન કેટલા છે અહીંયા? તો અહીંયા છે સમીકરણ આપણી પાસે, ક્યાં છે? 2x આપેલું છે અહીંયા, 2x - 3, 2x - 3, 2ની જગ્યાએ 2 અને xની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે? 16, પછી -3, પછી શું કરવાનું છે? આનો ગુણાકાર કરીએ, 16 દુ 32 થાય છે, અહીંયા 32 લખવાનું છે, -3, 32માંથી 3 બાદ કરવાનું છે, કેટલા થાય છે? અહીંયા 29 કિલોગ્રામ આવ્યું છે, બરાબર। અહીંયા પણ મેઘાનું વજન કિલોગ્રામમાં આપેલું છે। મેઘાનું કેટલા આવ્યું છે કિલોગ્રામમાં? તો 16 કિલોગ્રામ આપેલું છે। અહીંયા 29 કિલોગ્રામ એ છે નેહાનું આવ્યું છે। પછી પ્રવૃત્તિમાં અહીંયા જોઈએ, વિભાગ A અને વિભાગ B જવાબ આપણે અહીંયા લખવાનું છે। કેટલા અહીંયા આપશે? તો આપણે અહીંયા જોઈએ, અહીંયા C આવશે, કેટલા આવશે? અહીંયા C મેં સોલ્યુશન કરી લીધું છે, બરાબર। પછી અહીંયા આવશે E અને અહીંયા આવશે A અને અહીંયા આવશે કેટલા છે? 10 B આવશે, અહીંયા F આવી જશે, અહીંયા D આપશે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।